ভাবি খেলোয়াড়রা যারা মাঠে খেলে এবং তাদের দেখভাল করা আমাদের দায়িত্ব এবং দায়িত্বের মধ্যে বোঝাচ্ছি যে নট অনলি ইন্স্যুরেন্স মেডিকেল আমরা তাদের পারফরমেন্স শুধুমাত্র মাঠে কোচরা যে স্কিলটা ডেভেলপ করে সেটাই অল অ্যাবাউট না। এখানে যেমন আমরা জিজ্ঞেস করছি লজিস্টিক এবং যে অ্যাটায়ার, যেমন পিচ কন্ডিশন, প্র্যাকটিস ফেসিলিটিস, তারপরে মেডিকেল, তারপর তাদের ওভারঅল সাপোর্ট আমরা কতটুকু করতে পারছি। তারা তাদের মনের কথা মন খুলে লিখেছে, সাজেশন দিয়েছে সকলের, এবং সেখান থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে আমরা আসলে কোথাও অবস্থান করছি। সেই অবস্থানটা আমরা এখন জেনে গিয়েছি, সেই অনুযায়ী আমরা কাজ করবো। ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে যে আমাদের যে এজেন্ডা ছিল, এজেন্ডার বাইরে থেকেও প্লেয়াররা লাফিয়ে এসে তারা মাইক হাতে নিয়ে কথা বলছিল, তাদের মনের কথাগুলো প্রকাশ করছিল। এটাই হচ্ছে সবথেকে আনন্দের ব্যাপার, এবং মনে হচ্ছিল যে আমরা সকলে একটা টিম, এবং একটা টিম আমরা একসাথে কাজ করলে যে আমরা কত সামনে এগিয়ে যেতে পারবো তার একটা বড় প্রতিচ্ছবি আজকে দেখতে পেয়েছি। আচ্ছা, তুমি আসো একজন যদি হ্যাঁ একে কোশ্চেন করেন। হ্যাঁ Alex, can you just come in? Please. Yeah, thank you for the question. So the reason I'm here is to work with the President and the Board to design an integrity unit which protects the sport from all the different threats. Bangladesh cricket has been at the top table of cricket for a quarter of a century now, and this is the right moment to make sure that whatever event is being watched, the fans believe the sport they are seeing on the field, and the players, the women and the men who play for Bangladesh are correctly protected from all the threats out there. So there's the threat of doping, and all sports have to comply with the world rules on doping. There's always a risk of safeguarding, which is the risk of people suffering abuse. But the biggest threat in cricket is from corruptors all over the world looking for an opportunity to find a player who they can bribe to underperform. And we will make sure that the Bangladesh players, the women and the men who play for the country, are properly protected. I met today with the President and the CEO and some of the board members, incredibly supportive of making sure that the sport is protected. So we will design an integrity unit, and the aim of that is to make sure everyone is educated, they understand what the threat looks like and what they need to look out for, that the team itself has the security and the protection around them, and that we make sure the corruptors are chased away. We don't want them in Bangladesh. They can be chased out of the country. The integrity unit will send a strong message that this sport will be clean in Bangladesh, and the board and the president are supporting that vision. Alex, I have a question here. When you leave the ICC job, you have said that corruptors are looking for the opportunities, especially in the badly run franchise leagues, right? So when you take these BCB jobs, you must have a study about the BPL, and there is lots of allegations about the BPL. Do you see BPL as a badly run franchise league? So in your study? My friend here is very well read, because he listened to what I said when I left the ICC, so well done. So the big threat in cricket is always, anywhere in the world, to a franchise league that can look vulnerable. So we need to make sure that the BPL does not look like a vulnerable league. So the way the event is run, the way that the finances work, the way that team ownership is decided, all those things need to be high level and professional and need to be protected. So yes, the answer to your question is, anywhere in the world, a franchise league that is not seen as highly professional and well protected will at some point become vulnerable to corruptors trying to find their way in. It has happened in many countries, and there have definitely been issues that have happened within the BPL, and we need to make sure that a new integrity unit offers that protection. একই রিলেটেড আপনার কাছে একটা প্রশ্ন আছে। রিসেন্টলি বিপিএল নিয়ে অনেকগুলো এলিগেশনের কথা আসছে, এবং আপনারা যে বিসিবি থেকে যে স্বাধীন তদন্ত কমিটিটা করা হয়েছিল তাদের প্রতিবেদনে অনেকগুলো বিষয় উঠে আসবে বলে গণমাধ্যমে খবর হচ্ছে। যদি ফাইনালি এটা সত্যি হয়, আপনাদের কাছে এরকম প্রতিবেদন আসে, নেক্সট স্টেপটা আপনাদের জন্য কি হবে? থ্যাংক ইউ। আমাদের কাছে এখনও পর্যন্ত প্রতিবেদনটা আসেনি। প্রতিবেদনটা আসার কথা আছে সামনের সপ্তাহে, আসার পরে আমরা সিদ্ধান্ত নেব। আর আই এম 100% aligned with Sir Alex Marshall that we have to protect this game. আমাদের ছেলেরা মেয়েরা যারা ক্রিকেট খেলে
সেটা আমাদের প্রধান লক্ষ্য। এবং এখানে আমরা, আপনারা জানেন আমাদের চার্টার আছে, সেখানে ক্রিকেট ইন্টিগ্রেটেড এডুকেশন রেখেছি। সারা দেশের যত ক্রিকেটার খেলবে, যত ক্রিকেটের যারা অফিসিয়ালস আছে সবাইকে আমরা এডুকেশনটাও সাথে সাথে দেবো, সো দ্যাট তারা জানে এবং জানবে যে বাংলাদেশের ল, ইসলামিক ল, রিলিজিয়াস ল, ভ্যালুজ সব কিছু মিলিয়ে আমরা চেষ্টা করবো যে এই খেলাটাকে কীভাবে আরও সুন্দর করে প্রোটেক্ট করা যায়। বুলবুল ভাই, আপনারা আজকে এসে বসেছিলেন, এই যে ফিক্সিং অনেক আলোচনা হচ্ছে, অনেক কথা হচ্ছে, এটা আপনাদের মধ্যে কোনো আলোচনা হচ্ছে না? কিন্তু আপনি আইসিসি দীর্ঘদিন কাজ করেছেন, কি বলবি তুমি? না, আমরা তুমি তো করছে। এটা আমার স্পেশাল না, বাট আমাদের প্লেয়ারদের সাথে যেটা আলোচনা হয়েছে আমরা কীভাবে আরও পারফরমেন্স বেটার করতে পারি, পারফরমেন্স এনহ্যান্স করতে পারি। তারা এক একটা আমাদের কাছে মনে হচ্ছে যে এক একটা প্লেয়ার হচ্ছে এক একটা হিউজ পাওয়ার হাউস, এবং এই এক একটা প্লেয়ার কীভাবে তারা বিশ্বের সেরা প্লেয়ার হতে পারবে সেই কনফিডেন্সটা তাদেরকে দেওয়া হয়েছে এবং তাদের সাথে সেটা আলোচনা হয়েছে। বলো। What challenge do you need to face in this period, and did BCB give you the full authority to make zero tolerance against BPL corruption? So today was my first meeting since accepting this assignment, and I'm grateful to BCB for that. It was a very serious meeting. We talked about all the issues that you are raising there. It's a very serious response. I got full support in the work that I'm taking forward. I'll now get into the detail of it and come back to the board, but it was a very productive meeting. Everyone in that room wants to make sure that the fans are watching proper cricket and that the players are protected, and that if people invest in cricket in Bangladesh, that they are investing in a valuable product. That's what we must head towards. হাইয়েস্ট লেভেল সাপোর্ট দেওয়া হচ্ছে। হ্যাঁ, ওকে। আর কেউ আর দুইটা কোয়েশ্চেন। প্লেয়াররা যেটা আমাদের কাছে দেখেন, প্লেয়াররা কিন্তু একটা আমরা সার্ভে করেছি এবং সার্ভের মধ্যে তাদের যে মতামত সেটা তারা লিখেছে। শুধু তারা মার্কিং করেনি, তাদের মনের কথা তারা লিখেছে। সবথেকে ভালো লেগেছে যে লেখার পরেও আজকে তারা ফিজিক্যালি আজকে যখন উপস্থিত ছিল এখানে, তারা তাদের যে সমস্যাগুলো আছে সেগুলো শেয়ার করেছে, তাদের সাকসেস যেগুলো আছে তারা সেগুলো শেয়ার করেছে, এবং তারা এটাও বলেছে যে আমরা যেই লেভেলের সাপোর্ট পাচ্ছি বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড থেকে সেটা আমরা হ্যাপি, এবং আরও কিছু জায়গা আছে যেগুলোতে আমাদের ইমপ্রুভমেন্টস এরিয়াস আছে। তো একটা জিনিস ভালো মনে হচ্ছে যে এন্ড অফ দ্য ডে আজকে টুডে আমরা যে একটা দল হারলে খালি খেলোয়াড়রা হারে না, কর্মকর্তারা হারে, সেটা আমরা আজকে বোঝাতে পেরেছি সকলকে। ওকে, বলো। বিপিএলের সময় আমরা দেখি যে তারা সেই বিকেএসপি দিয়ে খেলে, তখন অনেকটা গত বছর একটা ইনসিডেন্ট ঘটেছে, তারপরে ডোমেস্টিকের ফার্স্ট ক্লাস ক্রিকেটের উইকেট নিয়ে অনেকদিন ধরে অভিযোগ ছিল। এইসব বিষয়ে কি তাদের সঙ্গে আপনাদের কোনো কথা হয়েছে নাকি? আজকে তো অবশ্যই আলোচনায় এসছে। আজকে যেহেতু আমরা ফিক্সড কোশ্চেন পাঠিয়েছিলাম জরিপের জন্য, সেটার মধ্যেই ছিলাম, বাট তারপরেও বেশ কিছু আমাদের ইম্পর্টেন্ট সিনিয়র প্লেয়াররা ডোমেস্টিক ক্রিকেট নিয়ে বলেছে, এবং বিপিএল খেলতে তারা যে বিকেএসপিতে যায় সেটা সমাধানের কথা বলেছে, আমরা সেটা শুনেছি, এবং রেসপেক্টিভ যেই ডিরেক্টর আছে তারা উত্তরও দিয়েছে। তো সব কিছু মিলিয়ে এভরিবডি ইজ ভেরি হ্যাপি। বলো। তারা তাদের মতামত দিয়েছে। আমরা যে জরিপে রেখেছিলাম 1 হচ্ছে বেশি ভালো না, আর 5 হচ্ছে সব থেকে ভালো, এবং সেটা পর্যবেক্ষণ করে আমরা যে জিনিসটা পেয়েছি সেখানে তারা যেটা বলেছে তার আউটকামটা পেয়েছে, এবং আমার কাছে মনে হচ্ছে যে ওই জায়গাটা আমাদের অনেক ইমপ্রুভমেন্টস এরিয়াস আছে। লাস্ট কোয়েশ্চেন কেউ আছে? আমাদের জানেন যে তারা এখন আমাদের নারী ক্রিকেটাররা বিশ্বকাপ খেলতে যাবে ইন্ডিয়াতে, এবং তারা এখন এই মুহূর্তে প্রশিক্ষণ করছে বিকেএসপিতে, এবং তাদের সাথে আমরা অলরেডি যোগাযোগ শুরু করেছি এবং খুব তাড়াতাড়ি করব। লাস্ট কোয়েশ্চেন আচ্ছা। নো, এই মুহূর্তে সেটা না। আমরা কথা বলছি ক্রিকেট অপারেশনসের সাথে কীভাবে আরও বেটার কিছু করা যায়। আচ্ছা, লাস্ট কোয়েশ্চেন ভাই। অ্যালেক্স তো আসলো, মানে তার কাজটা কবে থেকে শুরু হচ্ছে মানে অফিসিয়ালি, এবং ঠিক কিভাবে কাজ করবে? বিসিবির যে অ্যান্টি কারাপশন ইউনিটটা আছে তার সঙ্গে মিলে কিভাবে কাজ করবে, তার প্রসেসটা আসলে কেমন হবে? Alex, you can reply that he's asking about the process and when the actual work will start. Okay, so the work has started. So
working with the board and the president to design an integrity unit that gives the right level of protection that is deserved within Bangladesh. I will complete that design over the next 3 or 4 weeks, and I will then present that back to the board for their sign-off, and therefore after that point you would see the implementation of the unit. But that's just one moment of creating something. The effort needs to be long-term education, protection, and if someone breaches the rules, they need to know they will be investigated and they will be prosecuted. Thank you. লাস্ট আমি একটা কথা বলতে চাই আপনাদের কাছে। দেখেন আজকে যে সেশনটা হলো শেয়ার অ্যান্ড কেয়ার, এখানে খেলোয়াড়রা এবং কর্মকর্তারা আমরা বসেছিলাম, কিন্তু আমি পার্সোনালি চিন্তা করি আপনারাও আমাদের খেলার একটা অংশ, আমাদের দলের একটা অংশ। আপনারাও চেষ্টা করবেন যেন আমরা ক্রিকেটটা ভালো করে চালাতে পারি, আমাদেরকে পজিটিভ সমালোচনা করবেন যাতে আমরা ক্রিকেটটা শুধু ক্রিকেটটা আমাদের বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের, আমরা তো একটা জাস্ট অর্গানাইজেশন, বাট আপনারাও বাংলাদেশ ক্রিকেটের একটা অংশ। আমি আশা করব আপনাদের সহায়তা সবসময় পাবো, সো দ্যাট আমরা ক্রিকেট এই আইসিসির যে কোনো একটা বিশ্বকাপ খুব তাড়াতাড়ি আমরা ভালো করব এবং আপনারা সেটা একটা পার্ট থাকবেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ। থ্যাংক ইউ।